السلام علیکم ناظرین رس 9 بجے کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر مز یت شام پت الہ پلہ تمام جائن پہ ماک ڈرل ہند اہتمام کرنا آو یتھ دوران گوڑے لوکن ون آمت تم گھن تمن تمام ہدایتن پہ عمل کرن یم زن انتظامیہ طرف جاری کرنے آمت سری نگر پہ جوم تام شام پت لائٹ بند کرنا آمت یل زن سائرن تم ساری چیز عمل مز ان آئی یم زن ماک ڈرل ہند حصہ یل زن ذمہ دارو طرف ون آو ماک ڈرل ہند مقصد عام لوکن یہ مکمل زان فراہم کرنے یت زن جنگی صورت حالس دوران عام لوکن ہز حفاظت یقینی بناونس مز آسانی سپدے بلیک آؤٹ اس سمے جموں اس سمے ہے اننت ناگ ضلع رامبن فلائی اوور جو ہے تو ضلع جوم ضلع سامبا ضلع کٹھوا تمام جائن پہ آئی شام پت ماک ڈرل عمل مز ان یتھ دوران بلیک آؤٹ تہ وچھن آو یہ دیکھیں ٹوٹلی بلیک آؤٹ اس سمے جموں میں اور پورے سائرن بج رہے ہیں اس سمے سنائی دے رہے ہوں گے آپ کو سائرن بیچ بیچ میں اور یہ پورا موک ڈرل جو ابھی ہوئی ہے بہت اچھا اس میں پارٹیسپیشن ہوئی ہے پولیس کی ایڈمنسٹریشن کی اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کی اور تمام لوگوں کا بھی سہیوگ اچھا رہا ہے اور سینئرز کے آدیش انوسار آج کی موک ڈرل تھی کہ اگر ان کیس آف کوئی بامبنگ یا شیلنگ ہوتی ہے شہر میں تو پولیس کو اور تمام ایجنسیز کو کس طرح سے کام کرنا ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کو بھی دکھایا اور آپ لوگوں نے اسے کیمرے پہ بخوبی قید بھی کیا ہے جنتا کا سہیوگ ہمیشہ سے ہی پولیس کے ساتھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشنز میں جب وار لائک سچویشنز ہوتی ہیں جیسے ابھی انڈیا پاکستان کے پچھلے دنوں ہوا بھی ہے تو لوگوں کا سہیوگ بہت اچھے سے رہتا ہے اور جموں کے لوگوں کا ہم تمام میں تو اپنے ایریا کی بات کروں گا تو تمام لوگوں نے بڑا اچھا سہیوگ دیا ہے ایٹ دا ٹائم آف کرائسس یہ جموں کشیر ہندن تمام ضلع مز آز شام پت ماک ڈرل عمل مز ان آئی تت لال چوک گھنٹہ گر تازہ ترین تصویر یم زن تہ تام واتنو کہ گھنٹہ گرس پہ کیُتھ ماحول اس لال چوک سری نگرس مز یس گھنٹہ گر تمیک تازہ ترین ویجول تہندس ٹی وی سکرینس پہ تو یہ ماحول اس لال چوکس اند پک وچھن یوان شمالی کشیر ہندس بابا ریشی ٹنگمرگہ مز سخی بابا پیام الدین ریشی رحمت اللہ علیہ ہند سالانہ عرس عقیدت تو احترام سان مناونہ یتھ دوران آستان عالیہس پہ رات رات شب خانی تو درود اذکار چن مجلسن ہند سنز تہ سپد سالانہ عرسس مز یہ وادی ہندو مختلف علاقوں پہ آمتن لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر تت انتظامیہ کمیٹی طرف لوکن ہند کھین چن تو روزن باپت مکمل انتظام کرنا آمت یت زن اور ین والن عقیدت مندن کن قسمک مشکل ویترن پین جموں کشیر زن سڑکن پہ یت سڑک حادثن دوران انسانی زو زائے سپدن سلسلہ جاری تت آز پنچس مز تمہ سات جوان جاں بحق سپدمت یل ات سڑک حادثہ پیش آو ون چندک پنچس مز آز سکوٹی تو میٹاڈور گاڑی درمیان ٹکر سپدمت یتھ دوران سکوٹی پہ سوار اخ نوجوان موقعی پہ جاں بحق سپود یل زن بیاکھ اخ نوجوان شدید زخمی سپود یدوے مقامی لوکو طرف زخمی نوجوان علاج معالجہ باپت
ہسپتال مز داخل کرنا آو تاہم سہ زخمن ہز دگ نوترن کن جان بحق سپدمت پولیس طرف یہ معاملس حوالہ کیس درج کر تحقیقات شروع کرنا آو تتہ جان بحق سپدمتن نوجوان ہز شناخت زاہد احمد بانڈی چیچیاں تو بلال احمد ساؤجیاں سند رنگ کرنا آمز ہاں سر ہمارے پاس ابھی 2 ڈیڈ باڈی لائی گئی ہیں جن کا ایکسیڈنٹ چندک میں ہوا اور ان کا ایگزامینیشن ہم نے کیا ہے تو دونوں کو ہیڈ انجری ہے تو ابھی پوسٹ مارٹم کر کے اس کے بعد ان کو ریلیٹیو کے حوالے کرتے ہیں. محمد ظہیر جو ہے یہ بانڈی چیچیاں کا ہے تو دوسرا بلال احمد جو ہے یہ سبزیاں کا رہنے والا ہے. ایج 17 ہے 18. کشمیر پی ایچ جوائنٹ امپلائیز ایسوسیشن طرف آج سری نگر مز پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران محکمس مز کام کرنے والن کیجول تو ڈیلیویج ملازمن ہند مسئلہ بتلاوان ون آو پتمو 3 رتو پہ یمن ملازمن ہند تنخواہ واگزار کرنا آمت یم کن تم مشکلن مز ہن آئی. پریس کانفرنس دوران ون آمت یدوے تہد تنخواہ واگزار کرنا آو تیل یہ سری نگر مز بڑس پیمانس پہ احتجاج شروع کرنے یمچ ذمہ داری سرکارس پہ عائد سپد. ہمیں امید تھی کہ عوامی سرکار بننے کے بعد ہمارے جو مطالبات ہیں ملازمین کے وہ پورے ہو جائیں گے, معاملات حل ہو جائیں گے, جو ہمارے مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. مگر آج اس کے برعکس ہو رہا ہے. ملازمین پچھلے 3 مہینے سے چیخ پکار کر رہے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرکار خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ہم آج آپ کے مادھیم سے یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے, یہاں کے ملازمین نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ جو ہمارے ملازمین ہیں, چاہے وہ ڈائلیسس پیشنٹ سے, ملک بیماریوں میں مبتلا ہے, سی اے پیشنٹ سے, باقی لوگوں نے لون لیا ہوا ہے, ایک ڈیلی ویجر کیجول لیبر 9,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے. پچھلے 3 مہینوں سے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ان کے اہل عیال فاقہ کشی کے شکار ہیں, ان کے بزرگ والدین دوائی کی ایک ٹیکی کے لیے ترس رہے ہیں, بچوں کو سکولوں سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے اور سرکار خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے, یہاں کے ملازمین نے کس لیے ووٹ دیا تھا؟ تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا. کیا یہی تبدیلی ہے؟ کیا یہی نیا کشمیر ہے؟ کیا یہی تعمیر ترقی ہے؟ کیا یہاں کے ملازمین کو خالی تنخواہ کے لیے, یہ 1 منٹ کا کام ہے, آپ ایڈیشنل چارج کسی کو دے سکتے ہیں, اگر پروموشن نہیں ہوئی ہے, تعینات نہیں کر سکتے ہو تو ایڈیشنل چارج کسی کو دے دیجئے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسیشن جو محکمہ پی ایچ ای کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اگر آج شام تک ایسکیٹو انجینئر کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی, اگر کسی کو ایڈیشنل چارج نہیں دیا گیا اور تنخواہ کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا گیا, تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے 2 جون 2025 یعنی کہ سوموار کو پریس کالونی میں سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کی جائے گی, جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی حکومت پر عائد ہوگی. اگر اس کے بعد بھی سرکار غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوئی, ہمارے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا, تنخواہ کی واگزاری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا, تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹول ڈاؤن کا اعلان کریں گے اور عید کے روز بھی نماز عید شہری سری نگر کے اندر ہی ادا کی جائے گی. اس لیے ہم ایک بار پھر یہاں کی وزیر اعلیٰ صاحب سے, یہاں کے وزیر پی ایچ ای اریگیشن فلڈ کنٹرول سے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلین کابرا صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے ہماری تنخواہ واگزار ہونی چاہیے, ڈی ڈی او کی تعیناتی عمل میں لائی جائے یا کسی کو اضافی چارج دیا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو ٹھیک, اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم سڑکوں کا رخ کریں گے اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ڈاک بنگلہ ڈوڈا پہ گڑیال چوکس تام آج کانگریس پارٹی ہند لیڈر تو ورکرو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یتھ دوران احتجاج میں شامل پارٹی لیڈر تو ورکر آر ایس پٹھانیہ سندس دن آمتس بیانس خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل لیڈرو طرف ون آمت فوجس خلاف دن آمت بیان یہ کن صورتس پہ برداشت کرنے تو بی جے پی لیڈرس خلاف گژھِ سخت کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ یِنۍ.
के नेता आप देखो सिर्फ सियासत करने के तुले हुए हैं। आप देखो कंटिन्यूसली ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली इनके लीडर्स के ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं देश के लोगों को, देश की जनता को और यहाँ तक कि देश के सेना को दुख हो रहा है, क्योंकि ये उनके लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से यूथ कांग्रेस पूरे इंडिया में हर जगह प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह से यहाँ के लोकल एमएलए जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर से जो विधायक है पठानिया साहब, आरएस पठानिया, उन्होंने बड़ी शर्मनाक बयान दिया है कि एयरफोर्स निकम्मी है, एयरफोर्स सोई होती है। और एक तरफ इन्हीं के लीडर्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जी बचाया। क्या एक तरफ आप कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक तरफ आप ही के लीडर हमारी इंडियन फोर्सेस को गलत तरीके मतलब गलत बयान उनके ऊपर करते हैं। हमको सिंपल सी हमारी डिमांड ये है कि आरएस पठानिया के ऊपर एक्शन हो और उनको सबसे पहले तो उनको बीजेपी वाले उनको बाहर निकालें। बड़ी बातें करते हैं। एक तरफ आप ये कहना चाहते हो कि सब कुछ अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो बीजेपी करती है, लेकिन जब इनके लीडर्स को गलत बयान देते हैं फिर ये लोग बोलते हैं नहीं हमारे बयानों के साथ छेड़खानी की गई है। तो हम साफ कहना चाहते हैं जब इन्होंने मजाक बना के रखा है कर्नल देखो कुरैशी मैडम के साथ उन्होंने क्या कैसी बातें की। उसके बाद हरियाणा के इनके देखो मतलब जितने लीडर्स है आज जम्मू कश्मीर में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी बोलती कुछ और है और ऑन ग्राउंड कुछ और बोलना चाहते हैं। तो यूथ कांग्रेस ने कल भी जम्मू में हेडक्वार्टर के बाहर भी हमने एक धरना दिया था, इस तरह प्रोटेस्ट किया था। और ये प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, आज हमने यहाँ भी किया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज ऐसे लोगों को बेनकाब करो जो एक तरफ बड़ी बातें करते हैं नेशनलिज्म की, लेकिन दूसरी तरफ ये सिर्फ हमारे इंडियन फोर्स को। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस में आज मेंबर असम्बली पीरजादा मोहम्मद सईद सद सदारत में जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ मज मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों तो R&B के अहदेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये मेडिकल कॉलेज किस काम कारस जायज़ हेना आव तत ज़ेर तमीर प्रोजेक्टन हज काम हज साम हेना आमज। ये जन मेंबर मोसफन वोन जिलस मज लूकन तिबी सहूलियत आयतन थानस हवाले संजीदा कदम तुलन तो मेडिकल कॉलेज काम कार दह दह बेहतर सपदान। एक भी नहीं कर रहा। सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छे तरीके से काम हो रहा है और काफ़ी सुधार आया है GMC में और खुशउस्लूबी के साथ सभी जुटे हुए हैं आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को तिबी सहूलियात मुहैया करने के लिए। मैं मुतमईन हूँ और लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा कि जो एक्सपेंडिचर है उसको अप्रूव किया मैंने एज MLA अनंतनाग और सब्जेक्ट टू द ऑडिट वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। और मुझे उम्मीद है कि और मेहनत करते हैं अच्छी तरह से सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और ख़ासकर मैडम प्रिंसिपल अच्छा काम करते हैं और लोगों के जितने भी एस्पिरेशंस हैं उन पर पूरा उतरेंगे। शुक्रिया। बागत श्रीनगर में आज PDP चे खोतून विंग तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज खोतून विंग हिज UT सदर उंजम फाजली, जिला सदर श्रीनगर सारा नईमा तो जुहेब यूसुफ मीर सलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत पार्टी वर्करन वन आमुत तिम गसन जिलस मज पार्टी हिज खोतून विंग मजीद मजबूत बनाने बाबत चुकसान काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा जन पार्टी मज शामिल सपदन। ये जन खोतून विंग हिज सदर उंजुम फाजलियन वोन जे कया मसले प्रोग्राम दौरान वतलावन आमत यम जन पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तुलने यन। अत मौके पे ये कया जन PDP मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यहाँ पे बरजला में आए हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज़ थी, 10-12 लेडीज़ जिनको ज्वाइन करना था। ये सारा जी ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था तो इनका ज्वाइनिंग प्रोग्राम था। काफ़ी लेडीज़ आ रही हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मुझे लग रहा है हमारी लेडीज़ विंग जो है PDP की मजबूत हो रही है। आपको लगता है कि आज के वक्त में लेडीज़ जो है वो सेफ है? जैसे मुझे लगता है लेडीज़ जो है 33% रिजर्वेशंस जो है लेडीज़ की है।
लेडीज़ एम्पावरमेंट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने पीडीपी ने भी बहुत किया था लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए, और इसमें जो है मुझे लगता है लेडीज़ सेफ है और लेडीज़ को आगे चलना चाहिए। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लेडीज़ है, इसलिए लेडीज़ को हर कॉर्पोरेट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो कितना फायदा लगता है आपको पीडीपी में इन सब जो ज्वाइन हुआ, तो कितना फायदा मिल सकता है पार्टी को? पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, जितनी लेडीज़ आएंगी उतना बहुत अच्छा होगा। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में लेडीज़ विंग बनाई है, अब हम कोशिश करें 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे भी हम कोशिश करें, वहाँ पे भी लेडीज़ विंग बनाएंगे। लेडीज़ को फ़ायदा होगा, लेडीज़ जो है पीडीपी को भी फ़ायदा होगा और इनको भी फ़ायदा होगा। इनका जो महबूबा जी है एक लेडी है, और लेडीज़ को जो है लेडीज़ के साथ ही बहुत अच्छा लगता है रहना, कनेक्ट होना, और जो है इनकी प्रॉब्लम्स जो है एड्रेस होंगी, इनके जो डे टू डे जो मुश्किलें हैं वो भी एड्रेस होंगी। और यहाँ पे इनको सारा जी काम कर रही है, वैसे ही वो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल में इनसे जुड़ी हुई है, इनकी तकलीफ़ें, इनकी जो मुश्किलें हैं वो हल करती है। हम तक भी, हमसे जितना हो सकेगा हम भी करेंगे, और महबूबा जी तक मैं इनकी बात पहुँचाऊँगी, उससे भी जितना हो सकेगा वो उनकी मुश्किलात हल करेगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी पुलवाम तरफ आज वर्ल्ड नो तंबाकू डे हवाले चीफ मेडिकल अफसर सिंह दफ्तर पे जानकारी रैली हूं सांस करना आमुत यथ में सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों तो मेंबरों शिरकत कर। अत मौके पे तंबाकू कन मुजर असरातन हवाले लुकन जान दिन आई तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज़ात पे रोट लागने बापत जरूरी जानकारी प्रोग्रामन हिंदी ज़्यादा खुद ज़्यादा सांस करने युत जन आम लुकन अम कन मुजर असरातन हवाले मुकम्मल जान दिन। जैसे आपको पता है कि ये दिन हम हमेशा हर साल 31 मई को मनाते हैं। मैसेज यही होता है हमेशा टू द जनरल पब्लिक नॉट टू स्मोक, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक विच इज़ नोन टू एवरीबडी, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अब ये है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, जहाँ तक हमारे हद है वो हम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम मार्केट चेकिंग और स्मोकिंग विद इन 100 यार्ड्स ऑफ एनी स्कूल एजुकेशन, हमने वो सारा बैन किया हुआ है। वी ट्राई टू मोटिवेट पीपल, वी ट्राई टू सेंड इन द मैसेज इन द जनरल masses not to smoke, and we try to convey the ill effects of the smoking to the general public. So that is the main thing of today's day. Smoking is considered the mother of all drugs, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट स्टार्ट ही करता है स्मोकिंग से। तो हमारी कोशिश रही है कि इफ़ वी आर एबल टू कर्ब this element at the grassroots level, definitely it's going to go a long way in curbing the whole drug menace in the society. और ड्रग्स जैसे आपको पता है इसमें कुछ नई बात नहीं है, it is something which is detrimental to everything, like it is killing our society right now in the most worst possible manner. और हमारे स्टेट में अनफॉर्चुनेटली केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। we have our drug addictions. NSS यूनिट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल तरफ आज माहौलियात हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ कॉलेज जिम्मेदारों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे सफाई अमले मज अन्न आई तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि पन ओंद पोक साफ थवनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युत जन माहौलियात साफ पाक थवनस मज आसानी सपदे। ये जो आज का प्रोग्राम है, बेसिकली हम ये एनवायरमेंटल वीक हर साल मनाते हैं, तो हमारा इस साल भी 31 से शुरू हो रहा है आज से ही। तो अभी ये पूरा वीक चलेगा, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने रखी है। जैसे कि आज हमने इनाग्रेशन इसका किया, इसमें हमने पॉलीथीन ड्राइव जो है, पॉलीथीन से क्या नुकसान पहुँचते हैं, तो उस बारे में हमने बच्चों को अवेयर किया। और जितना भी कॉलेज में किसी जगह, वैसे हमारे कॉलेज में पॉलीथीन हमने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, बिकॉज ऑफ हमारे जो वॉलंटियर्स है वो बड़ा केयर करते हैं कि कॉलेज में ऐसा कुछ न हो, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ न कुछ किसी जगह होता है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए जो आज का प्रोग्राम था वो हमने इधर कंडक्ट किया। इवन
आप बारिश भी देख रहे थे, इवन बारिश में भी बच्चे हमारे बड़े डेडिकेटेड है, वो आगे तो उन्होंने ये जो आज का प्रोग्राम था वो उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। तो कमिंग डेज में भी और भी सारे इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स इस सिलसिले में होंगे। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।